সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এবং এই কারণেই আরো গুরুত্বপূর্ণ যে আপনারা জানেন যে আমরা এই কোভিড-19 শুরু হওয়ার আগে যে পর্বটা পেরিয়েছি সেটা হচ্ছে এনআরসি পর্ব। আমরা যে নতুন সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট অ্যামেন্ড করা হয়েছে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে, সেই পার্লামেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে খুব স্বাভাবিকভাবে যেভাবে সেটাকে ফ্রেম করা হয়েছে তার ফলে কিন্তু ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যেকার যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। এবং খুব স্বাভাবিকভাবে ভারতবর্ষে সংখ্যালঘুদের প্রতি যে ধরনের বিষয়গুলোকে তুলে আনা হচ্ছে সেটা খুব স্বাভাবিকভাবে আমার প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেখানেও চাপ তৈরি হচ্ছে। আমি আশা করব যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যে 50 বছর, সেই 50 বছরের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই ওয়েবিনারের মধ্যে দিয়ে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক আগামী দিনে আরো সুদৃঢ় হোক এবং আমাদের যে প্রকৃত যে বন্ধুত্ব, সেই বন্ধুত্বটা আগামী দিনে চালু থাকুক। দুটো দেশ তারা উন্নতি করুক এবং সেই উন্নতির জন্য মূল যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। এই ধর্মনিরপেক্ষতাকে সঙ্গী করে আগামী দিনে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে। আমাদের এই ওয়েবিনার এটা আগামী দিনে আরো সার্থক হয়ে উঠবে। এই কথা বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। Hello, thank you. Many thanks, Professor Suman Bandyopadhyay, for his addressing. I am requesting Dr. Kishore Mukhopadhyay as a joint convener to say something about the webinar International Bangladesh Liberation War. So, please welcome Dr. Kishore Mukhopadhyay. Thank you, Nimai. Before giving the address, I request all of you to mute your microphone because during this lecture, if any noise comes, then it will be disturbing. So thank you for muting your microphone. First of all, good morning to all of you. Respected principal of Prabhu Jagat Bandhu College, Dr. Subroto Kumar Rai, respected speakers, respected participants, and all who are present in this webinar. It is my great pleasure to welcome you to the international webinar on reflection of Bangladesh Liberation War 1971. We are very grateful to the principal for his permission to arrange this conference. On behalf of the seminar committee, I like to thank him for extending his support. I would also like to mention to the many initiatives that have been taken place during last 15 days by Professor Nimai Chanddan. I like to thank him for his endless effort. We are fortunate to have support from our distinguished speakers of this conference. Thank you for accepting to deliver your precious word. Before coming to a close of these remarks, I would also like to remind you, and especially our organizers, to strictly stick to our time schedule and not to let any session overrun. I sincerely hope you will enjoy today. Thank you for your participation. Thank you. Now I am requesting Dr. Sachindranath Bhattacharya for his keynote address. Please, Dr. Sachindranath Bhattacharya. Hello, Nimai. Hello, Nimai. Yes, sir. I'm leaving now. Don't mind. Cannot, sir. I have to go to the Vikas Bhavan, some urgent work. Sir,
একটুখানি হ্যাঁ, বলে হ্যাঁ, যান হ্যাঁ। স্যার, দু চার কথা বলে যান। না আমার তো বলা হয়ে গেছে, ওয়েলকাম অ্যাড্রেস। না, ঠিক আছে। ডক্টর সচিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্যার। Can I start? Can you hear me? Can you hear me? Yes sir, yes sir. So can I start? Yes, before you start, yes. sir, I request Ah. all other participants to turn off videos because it will take bandwidth of all. So I request all of you to turn off your video and audio. Only speaker will turn on his video and audio. Thank you. Can you see me, Professor Dan? Yes, sir, we can see you. So I can start right now. Sure, sir. Yes, Please yes. start. Yes. So this is a very good morning and I have a good day. And we are discussing about reflection of Bangladesh War 1971, organized by Prabhu Jagabandhu College, Department of History, West Bengal. And I am very much privileged that I have been selected to speak something on this topic. Before that, I must pay my respect to Honorable Dr. Subrato Kumar Ray, Dr. Ashutosh Kundu, Dr. Sarwar Marshed, Dr. Ashish Kumar Das, Professor Suman Kumar Bandyopadhyay, convener, and Professor Nimai Dan of the Department of History, and all the distinguished participants in this high-tech webinar seminar. I welcome all of them, and before starting my lecture, and again I convey my sincere thanks to the organizers. Now we are standing in a very critical situation, and the keynote address is a very big campus, especially if I consider the topic of the seminar. In this present socio-cultural, socio-economic and political situation in the global village, especially Bangladesh and India. The topic of this seminar again is very important when we are fighting COVID-19, that too Amphoon. The world is facing a devastating crisis. We are facing war threat from China, from Pakistan, and terrorist activities are going on in different corners, both of our country and the neighboring countries. To show my humble respect to Bangladesh and Bengali speaking people, I want to speak few words about my personal experience during 70s onwards and Bangladesh Liberation War 1971. আমি শুরু করব বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা লাইন দিয়ে। কোট, আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্লবে বান ডেকে ওই জাগালে জোয়ার দুয়ার ভাঙা কল্লোলে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় লিখেছেন, কোট, আমি শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব, হেসে খেলে কল কল, গিয়ে কল কল, তালে তাল দিব তাতি। Unquote. Now I want to share with you some of my personal experience during 1970s and 71. আমি 1970 এবং 71 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। তখন আমি পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, এবং আমি মধ্য কলকাতা শিয়ালদা স্টেশনের কাছে সার্পেন্টাইল লেন থাকতাম। এই সময়ে এই যে আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধ এটা ঘটে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যার কাহিনী। আমরা মধ্যে মধ্যে শিয়ালদা স্টেশনে ছুটে যেতাম যখন শুনতাম পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা ট্রেনে প্রচুর লাশ, কোন মা তার সন্তানকে হারিয়েছেন, কোন মহিলা তার স্বামী বা তার আত্মীয় স্বজনকে হারিয়েছেন, এবং গণহত্যা চলেছে দিনের পর দিন। আমরা দিশেহারা, আমরা ছাত্ররা, ছাত্র, শিক্ষক, সমস্ত কলকাতাবাসী এবং সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসী তখন ট্রমাটাইজড, এবং আমরা বুঝতে পারছি না যে এই গণহত্যার কারণ কি এবং এটা কেন হচ্ছে এবং এটার কিভাবে বন্ধ করা যায়।
এই গণহত্যার শিকার আমরা দেখলাম যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষজন। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ, যা বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার হিসেবে পরিচিত। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যখন এই গণহত্যা নেতৃত্বে এই বাংলা যুদ্ধ লিবারেশন ওয়ার শুরু হলো, যখন এই গণহত্যা চলছে, হাজার হাজার মানুষ তারা ঘর বাড়ি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে, আসাম, ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি তৈরি করা হলো সেনেট হলে। তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা পড়ে কাপড়, যা সামান্য সকলে দান করতে শুরু করেন এবং উদ্বাস্তুদের, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য চলতে থাকে। যেহেতু এটি একটি ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার, আমি একটু বাংলা বলার পরে আমি একটু ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করব। আমি আবার হয়তো বাংলায় ফিরে আসবো। In January 1971, Yahya Khan and Bhutto traveled separately to Dhaka. They held talks with Mujib, but found his firm on the question of federal constitution. The president then postponed the convening the National Assembly. Army League answered by calling an independent general strike throughout the East Pakistan. Life of the people of East Pakistan came into a grinding halt. Shops, offices put down their shutters, even railways, airports closed down. Clashes between police and demonstrators became daily occurrence. After the fast swoops, foreign correspondents were asked to leave East Pakistan. Civil war started everywhere. The army started to kill Hindus and demolished Hindu religious sites. Millions of people left the country and hundreds of refugees camps were dragged out along the border in West Bengal, Tripura and Meghalaya, and also other states like MP and Odisha. From the inception of the Mukti Juddho, India followed open door policy. Anyone who came was allowed in the country. We know by the summer of 1971, along with the hundred of refugees camps were built in India and also in different parts of the country. We have also hosted training camps for Bengali guerrillas known as Mukta Bahini. In the night of 13th, the Indian bombed the house of the governor in Dhaka. The same night, Niazi received a message from Yahya Khan to lay down arms as further resistance is not possible. On 16th, new Lieutenant General J.S. Arora flew to Dhaka to accept a signed instrument of surrender. That same evening, Mrs. Indira Gandhi, then Prime Minister, declared in the Parliament that Dhaka is now the free capital of a free country. A state Bangladesh has been created. The war lasted more or less than 2 weeks. The victory over Pakistan unleashed a huge wave of patriotic sentiments, and it was hailed as India's first military victory in the centuries. The military repression led to an estimated 10 million people seeking shelter in India. India does not have national protection framework at that material point of time. However, it continues to grant asylum to a large number of refugees. Subsequently, almost all the refugees absorbed in the statehood and issued ration cards, voter cards, Aadhaar cards, and even for their shelter, both the state and central government undertook various measures. These so-called refugees took part in different elections process, took part in services in India, but the NRC issues now created confusion about their citizenship. I am really grateful to my Chief Minister, Mamata Banerjee, Honorable Chief Minister, Mr. Mamata Banerjee. She has registered the NRC Act, and we are hopeful that the cruel act will not be implemented, and the refugees who are automatically become a citizen will be here
and they will be naturally absorbed in the mainstream of the Indian culture. That too, there are many people of the Bangladesh used to migrate for their livelihood, which is also a matter of concern. Throughout the year, people of Bangladesh come to India as a mansion, domesticates their skilled and unskilled labor, repair umbrella, and shouted Hata Haradan Hata. The trade practice over the years increased after the attainment of the freedom. The trade is said to go $12 million through ports and Indian exports to Bangladesh. Millions of US dollars every year are being imported and exported. The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries stated that about 9.5 billion US dollars are exported in every year from the country. There is a problem of water sharing. To speak with water sharing, especially Tista water with India. We are hopeful that the water sharing problem will be resolved soon. Due to COVID-19, there is a ban on trade, which is reopening again. And now the export industry is again expanding with the help of sponge iron export to Bangladesh. India imports from Bangladesh include textiles, fibers, mineral fuels, salt, cements, paper, iron, and medicines, and many other things, which are very helpful to India and also Bangladesh to upgrade their economic practices and economy. There are illegal trafficking. This is another major problem. There are illegal trafficking of human beings through India. It is a matter of great concern, and we have to resolve it. Because of poverty, this illegal trafficking is going on, and social exclusion is another problem. Gender biasness, discrimination, widespread illiteracy, lack of awareness, and poor governance are the key factors contributing to trafficking in persons in Bangladesh. Further, COVID-19 aggravated much more economic problem in Bangladesh as well as in India. There have been several instances of the violence. The Islamic extremists attacking minorities like Hindu, Buddhist, and Christians during riots, elections, and post-poll, which is after post-poll violence occurred regularly. Some extremists try to raise their ugly head from time to time to disturb peace and tranquility of the region. Now, we can trace back the language movement. Actually, a state is created on the basis of language movement. It began in 1948, so that Bengali be given federal state along with Urdu and English, and Bengali script was removed from the currency and stamps. So these are all the background story of the Bangladesh, and that too how India and Bangladesh took a joint fight to eradicate all these atrocities. Modern Bangladesh came into being as an independent nation in 1971 after breaking away and achieving independence from Pakistan in the Bangladesh Liberation War 1971 on March 26. Officially, People Republic of Bangladesh started functioning. We are to address many things, the economic policy of the Bangladesh as well as India after 1971, liberation rippling on a crest bubble. The failure of the Bangladesh in different sectors, especially import and export sectors, failed to deliver any benefit to those steeped in the poverty and deprivation. In my view, after the attainment of freedom, Dalits become marginalized, and the corporate control on the political process had to face a crippling effect on the country as well as India. The very purpose of the
Mukti Jodha and Mukti Bahini fought for language issue. At the same time, against the oppression of the unorganized people, not yet stopped, and India is sharing the burden partially. It is not a blame game. It should be the main agenda to provide shelter, clothing, and food to the poor people of Bangladesh as well as India, so that there could be they could feel the taste of freedom. We must say that we have to give much more money to accumulate small cottage industry, to develop small cottage industry, so that not only Bangladeshi people but also India would be benefited. The diplomatic relationship with India is more or less is in a good state, but much more close relationship is necessary to find out many important important solutions for both of the countries. The cultural exchange program are to be given priority, and it is to be regularly held. We cannot divide Rabindranath Tagore or Michael Monsur Datta on the basis of language issue. The fruits of research should be shared by both the countries to enrich their economy, to enrich their culture, and to enrich both cultures of both of the countries. Another issue is to preserve the cultural scientific heritage of Bangladesh, to relook the heritage of Bangladesh, to its history, its economics, its struggle, its culture of the past. With these words, I like to conclude my speech and looking forward the deliberations of the participants so as to understand what actually we have achieved, what is to be done right now, is the need of the hour. I will request the organizers of this international seminar is to print the proceedings of the possible, if possible, for future study and research. Thank you all. Again, thank you all. I conclude my speech. Thank you. Many thanks, sir. Very enriched and highly quality inaugural keynote address. Now I am requesting Dr. Ashutosh Kundu from BRN Government Law College, Guwahati, Assam. So, please, Dr. Ashutosh Kundu, share your valuable speech. Ashutosh Kundu, sir. Dr. Ashutosh Kundu, sir, please start. Sir, please start your. সকাল থেকে কি আর জ্বর চলে এসেছিল? কোভিডের আলোচনা বাজার যায়, তারা মাস্টার ফোন করছে যায় বাজার ওইখান থেকে আসছে তো মনে হলে সালামি একদম কাঁপিয়ে গেল। আমি তোর কিছু শুনতে পাচ্ছি না। আর কি করবো না, আমি তোর কিছু শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, না একটু একটু দেখো।
দেখি কি আসছে। কোনো শব্দই আসছে না। হ্যাঁ নিমু করে যাচ্ছে। Nimai sir, please unmute yourself. Nimai sir, nothing is audible. Nimai sir, please announce again for the next speaker.
Hello. Nimai sir, are you there? অন হচ্ছে হ্যাঁ Hello, Nimaida. You are muted. Nimai sir, please unmute yourself and announce the next speaker. wait please something errors is there. Dr. Kundu, please unmute yourself, please. Dr. Kundu. No sound, please, Dr. Kundu. Server ke dekho, server ke dekho. No sound, please, Dr. Kundu. এটা দেবো এটা কি হয়ে আছে? ওটা আনমিউট আমরা উনি আনমিউট করে রেখেছেন চলো নেক্সট হ্যালো কুন্ডু স্যার, হ্যালো কুন্ডু স্যার, প্লিজ। Hello. Hello. Kundu sir, please unmute, please. The server. Sorry, Sir Kundu Saheb, we have already for a long time, but Phone korun. you can't unmute yourself. So now I am requesting next speaker, Dr. SM Sarwar Murshid, lecturer and head, Bangladesh Studies, World University of Bangladesh, and district coordinator, Nilphamari, National Encyclopedia of Liberation War of Bangladesh, Ministry of Cultural Affairs, People's Republic of Bangladesh. So I am requesting Dr. SM Sarwar Murshid to present his valuable lecture about Bangladesh Liberation War 1971. So welcome Dr. SM Sarwar Murshid. Please unmute yourself, please. Unmute yourself. You are in mute. Yeah. Unmute, nothing. Please unmute yourself first, please. Hey, Murshid. Sarwar sir, please unmute yourself, please. You are in mute stage, please.
Unmute yourself. No sound is hearing now. Please, Murshid sir, unmute first and then present, please. Nothing, please, unmute. Yet now you are in mute mode. Please unmute yourself, please. First unmute yourself. Please unmute for unmute first, please. No sound. Unmute, please. Sir, please unmute yourself, please. Sound and video. Yes. No. Yet now you are mute. Please unmute yourself, please. না ওনাকে ফোন করে বলে দিন। আমি বলছি, ও তো শুনতে পাচ্ছে। প্লিজ আনমিউট করুন, এখনো আপনি মিউট স্টেজে আছেন। নিমাই স্যার, হ্যাঁ বলছি কি করে করতে? আচ্ছা হয়েছে। নিমাই স্যার, হ্যাঁ হ্যালো নিমাই স্যার, বাংলাদেশকে বাধ্য করুন না। হ্যালো আনমিউট করুন। আমরা করতে পারি না, আমরা কিছু করতে পারি না। You cannot unmute someone else. আনমিউট করুন, কোনো সাউন্ড আসছে না, আপনি এখনো মিউট স্টেজে আছেন। বলে দিন কি করে করতে হবে, ওনাকে বলে দিন, না হলে পারছে না। বলে দাও, ওখানে না শোনা যাচ্ছে না। আপনি গুগল মিটে গিয়ে ভিডিওর উপরে দেখুন, মিউট করা আছে, ওটাকে আনমিউট করুন। স্যার ওনাকে আগে জিজ্ঞেস করুন যে উনি ল্যাপটপে ইউজ করছেন কি মোবাইলে? মোবাইল। হ্যাঁ মোবাইলে, তাহলে ওনাকে বলুন ওনার যে ছবিটা আছে সেখানে ক্লিক করে, সেখানে লাল কালারের যে চিহ্নটা আসবে মাইক্রোফোনে, সেখানে ক্লিক করতে। আপনি ওইখানে হাত দিতে বলুন। প্রথমে ওনার ছবিটাতে ক্লিক করতে বলুন, ওনার যে ছবিটা আসছে ওনার স্ক্রিনে। আপনি ক্লিক করুন প্লিজ। ক্লিক করে দেখুন, ওখানে মিউট করা আছে, ওখানটা আনমিউট করুন। হ্যালো নিমাই, হ্যালো নিমাই, ওই তো হয়েছে? হ্যাঁ Yes, Murshid sir. হ্যাঁ হয়েছে, ইয়েস আনমিউট হয়েছে। এই তো আশুতোষ বাবু এসছেন, সারোয়ার স্যারও এসছেন। Yes. am I audible? হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ হ্যালো, Yes, audible, clearly audible. Yes, শুরু করুন স্যার। গুড আফটারনুন। Okay. Yes. I am from Bangladesh. Good afternoon. Dr. Thank S.N. you. Sarwar Morshid. I am Dr. Kundu, Ashutosh Kundu. I am Dr. S.N. Sarwar Morshid from Bangladesh. Good Yes. afternoon. I am Dr. Kundu. Hello. Hello. হ্যালো Hello, I am Dr. Can I start? Hello, Nimai good babu, Can I afternoon. start? একজনকে Am করতে I বলুন, audible? I am really grateful to Professor একজনকে Jagabandhu বলতে College বলুন। না স্যার, due to একজনকে বলতে বলুন। one-day international seminar what was arranged by Professor Jagabandhu College. Hello. The Liberation War of People's Republic of Bangladesh was very important phenomenological objectivity. Whatever it was started after partition and partition the Bengal
Actually, 1948 was the first demarcation milestone of the liberation era of People's Republic of Bangladesh. According to the political point, the freedom struggle movement was started in the first phase of language movement of 1948, and second phase of language movement 1952, the first election of 1954, what was generally popularly called the election of Yukta Front, but it was frequently and subsequently the election of general provincial election of Islamic Republic of Pakistan, and Muslim League undisputedly failed the result in election of 1954. The 7th October 1958 was important deadline because the CMLA Chief Military Law Administrator Ayub Khan declared his illegal martial law regime, and that was the turning point of Islamic Republic of Pakistan, and that was first illegal political regime what was started 7th October 1958, and Field Marshal Ayub Khan called martial law in Islamic Republic of Pakistan, and he started an illegal regime. The student movement of 1962 was important phenomenology, and it was 17 September 1962 was red letter day of the education movement of 1962, and Mustafa Waziullah Babul sacrificed their lives in the education movement what was started in September in 1962. After the student movement of 1962, the communal riot what was started in Hazrat Bal Mosque in Kashmir, and that was the illegal, and that was the communal perspective oriented phenomenology what was used by CMLA Field Marshal Ayub Khan. And the 1964 was very crucial moment for the Republican approach and liberating approach of the Islamic Republic of Pakistan from the People's Republic of Pakistan. The Field Marshal General Ayub Khan said every Hindus were enemies of Islamic Republic of Pakistan, and every property of Hindus are enemies properties of Islamic Republic of Pakistan. And according to that perspective and the phenomenological objectivity, the 1964 was turning to political point of the liberating approach of People's Republic of Bangladesh. After the riot, 1965, what was the Indo-Pakistan war in September, and after the war of 1965, 1966, 5th February, Awami League President Sheikh Mujibur Rahman said in Lahore his great historic approach, the 6-point movement. Actually, subsequently, the 6-point movement was brainchild of liberation era of People's Republic of Bangladesh. According to the perspective of political approach, the 6-point movement started in every subdivision, every district, every blocks, every thanas of East Bengal or East Pakistan. And due to the 6-point movement, Sheikh Mujibur Rahman and other political prisoners claimed by Agartala conspiracy case, what the name of case was State versus Sheikh Mujibur Rahman and others. The number of prisoners of Agartala conspiracy case 35, and Sheikh Mujibur Rahman, who was president of Awami League, he was first political prisoner of Agartala conspiracy case. And the 1967, 68, according to the movement of 6-point movement, the mass movement of 1969 was blasted out, and Sheikh Mujibur Rahman free from jail under the supervision and political conservation of the mass movement, the leading approach of Maulana Bhashani, who was later the president of
National Awami Party. And according to the SAC, Student Action Committee, and DAC, Democratic Action Committee, Sheikh Mujibur Rahman and other political prisoners free from jail, and the Agartala conspiracy case was withdrawn by CMLA Ayub Khan. The political approach of the Islamic Republic of Pakistan is an important day, 23rd February 1969, and Sheikh Mujibur Rahman was achieved the designation Bengal of friend of Bengal, and he generally called Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman after 23rd February 1969. And according to political dilemma and political chronological approach, the general election of 1970 was held in LFO. According to LFO, LFO means legal framework order. One man, one woman was achieved one individual vote, and the political party of Awami League under undisputed leadership of Sheikh Mujibur Rahman achieved the political benefit and achieved the political authorship from the peoples of East Bengal. The result of election of 1970, Awami League was achieved political achievement and political authorship. The particular significance and particular characteristics of the election of 1970, Awami League did not get any one seat from West Pakistan, and on the contrary, Pakistan People's Party did not get any one seat from East Pakistan. That was the demarcation, regional individualism. What was the getting approach of undisputed leadership of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. We say we look after the political coincidence under leadership of Pakistan People's Party, Zulfikar Ali Bhutto get only 88 seats, and he achieved opposition bench in the result of election of 1970. On the contrary, Awami League get 167 seats under the National Assembly out of 169 seats. And that was the political authorship what was achieved Sheikh Mujibur Rahman of Awami League. And the election of 1970 was important demarcation according to referendum of 6-point movement what was started in 5th February 1966. Actually, the Liberation War was brainchild of the 6-point movement, and after election of 1970, the political authorship and political power could not transferred by CMLA Yahya Khan from to West Pakistan to East Pakistan. And that was the political benefited political approach of the Islamic Republic of Pakistan. Bengali people never should be achieved or occupied the power according to eyes and thought of process of the West Pakistani rulers. In 1st March, the session will held off in declaration of the CMLA Yahya Khan, and 2nd March, Awami League President Sheikh Mujibur Rahman called general strike in Dhaka, and 3rd March 1971, Sheikh Mujibur Rahman, who was father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, he declared the declaration approach and declaration note of papers in 3rd March 1971. Actually, the liberation phenomenology started in 1st March 1971 to under undisputed leadership Awami League President Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And 7th March 1971, Sheikh Mujibur Rahman declared his historic approach. Today is a day of emancipation. Today is a day of liberation struggle for the People's Republic of Bangladesh. And 16 March to 25th March, Mujibur bilateral dialogue held in Dhaka, and that was the particularly time-killing approach or time-killing machine what was invented by CMLA Yahya Khan. And 26th March, the liberation was started under the declarationship of the political authorship and political ownership holder leader Awami League President, father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.
and Tajuddin Ahmed started 8 Theatre Road, Kolkata 7,20,000, the political government that was popularly called Mujibnagar government. The first secretariat of the Mujibnagar government situated in Calcutta, 8 Theatre Road. According to reflection of the Mujibnagar Sarkar, the political authorship, India and Soviet Union deal with bilateral agreement in 9th August 1971. And USSR, United Soviet Union and India made the deal 9th August 1971, and the political party and the political authorship, cultural activist, researcher, intellectual, political worker, undisputedly Indian political worker, Indian political authorship, Indian cultural activist, particularly involved the liberation war in March of 1971. And 266 days, 1971, liberation war continued against the occupied Pakistani army. Actually, the political phenomena and cultural phenomena was collaborated approaches in liberation era of the People's Republic of Bangladesh. Let we know what was the conservative approach, what was the powerful approach, what was the particular significance and political objectivity of liberation war of People's Republic of Bangladesh. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, সেটা হলো জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, এবং যা পরবর্তীতে আরেকটি ভিত্তির মধ্য দিয়ে রচিত হয় সমাজতন্ত্র। আসলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যে প্রেক্ষাপট, সেই প্রেক্ষাপটটা রচিত হয়েছিল ঐতিহাসিক বসু সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব 1947 খ্রিস্টাব্দের 27 এপ্রিল যে বসু সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব গৃহীত হয়, এক উডবান পার্ক, কলকাতা 7,20,000, শরৎ বসুর বাড়িতে বসে। অর্থাৎ বাংলার ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শরৎ বসু এবং তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী 1947 খ্রিস্টাব্দের 27 এপ্রিল যে ঐতিহাসিক বসু সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব পাশ করেন, অর্থাৎ কিরণ শঙ্কর রায়, সত্যরঞ্জন বক্সির উপস্থিতিতে উডবান পার্কের বাড়িতে বসে, শরৎ বসুর বাড়িতে বসে যে অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব পাশ হয়, যা পরবর্তীতে 20 জুন 1947 স্বাধীন পশ্চিম বাংলা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নস্যাৎ হয়ে যায়, যা মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মেনে নেয় না। তখন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ, তৎকালীন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ, আজকের মৌলানা আজাদ কলেজের তৎকালীন ছাত্র সংসদের, শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সম্পাদক, তরুণ ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এই ঐতিহাসিক বসু সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবকে অনুসমর্থন করেন। বঙ্গময় রঙ্গচ্ছেদ যেভাবে 1947 খ্রিস্টাব্দের 27 এপ্রিল বাংলার ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শরৎ বসু সোহরাওয়ার্দী রুখে দিতে পারেননি, ঠিক একইভাবে 1971 খ্রিস্টাব্দে তরুণ ছাত্র নেতা, সেদিনের কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে 1971 খ্রিস্টাব্দে 10 এপ্রিল 8 নম্বর থিয়েটার রোড, কলকাতা 7,20,000 বসে তারই নামে সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। 47 27 এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমান বসু সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব অনুসমর্থন করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে পারলেন না, বঙ্গমায়ের অঙ্গচ্ছেদকে প্রতিরোধ করতে পারলেন না, এবং বঙ্গমায়ের অঙ্গচ্ছেদ যাতে না হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ এবং কেন্দ্রীয় সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের কাছে শরৎ বসু সোহরাওয়ার্দী হার মানলেন। কিন্তু সেদিন তরুণ ছাত্র নেতা শেখ মুজিবের রাজনৈতিক মননে, রাজনৈতিক মধ্যগগনে, রাজনৈতিক বোধনে এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া, বাঙালির স্বাধীন ভূখণ্ড ছাড়া, বাঙালির স্বাধীন ভূখণ্ডের বাসনা ছাড়া, কখনই রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ছাড়া বাঙালির মুক্তি নাই। তাই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে 1947 27 এপ্রিল যে ঐতিহাসিক বসু সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব গৃহীত হলো না, প্রযোজ্য হলো না, বাস্তবায়িত হলো না, তাই বাস্তবায়িত হলো 1971 খ্রিস্টাব্দের 10 এপ্রিল 8 নম্বর থিয়েটার রোড, বর্তমানে শেক্সপিয়ার সরণির সেই বর্তমান অরবিন্দ ভবনের বাড়িতে বসে। এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক বোধের বোধন, রাজনৈতিক বোধের অধিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক বোধের যে বিসর্জনটা হলো তা কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে, এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই 1971 খ্রিস্টাব্দে বাংলার অংশবিশেষ পূর্ব বাংলা নিয়ে একটি রাষ্ট্র বাঙালি তৈরি করলো। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়
606 খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদের কর্ণ সুবর্ণে শশাঙ্ক প্রথম স্বাধীন বাঙালি নরপতি হিসাবে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর বাংলার অংশ বিশেষ নিয়ে 1971 খ্রিস্টাব্দের 10ই এপ্রিল 8 নম্বর কলকাতা থিয়েটার রোডের 7 লক্ষ 20-এর সেই বাড়িতে বসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামাঙ্কিত সরকারটি তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় শশাঙ্ক সেদিন বাঙালির অংশ বিশেষ নিয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির অংশ বিশেষকে নিয়ে 1971 খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে 1971 খ্রিস্টাব্দে যে বাংলাদেশটি প্রতিষ্ঠিত হলো সেটা বাংলাদেশের পূর্ব অংশ নিয়ে এবং বাংলাদেশের অংশ বিশেষ নিয়ে, সমগ্র বাংলা নিয়ে নয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুধু 20 শতকের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক, মর্মস্পর্শী এবং আলোকবর্তিকা সমৃদ্ধ অনুঘটনা নয়, এটি পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অনন্য ঘটনা। এই কারণে যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক সরকারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেটা সত্যরঞ্জন বক্সী, কিরণ শঙ্কর রায়রা পারেননি, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বোধের বোধনটি হয়েছিল 16ই আগস্ট 1946 মুসলিম লীগের ডাকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস, যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা শুরু হলো। সেই দাঙ্গার প্রেক্ষিতে তরুণ ছাত্র নেতা শেখ মুজিবের বোধের বোধনটি হয়েছিল যে সাম্প্রদায়িকতা এবং কুপমণ্ডকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, রাজনৈতিক দায়িত্ববোধকতা কখনোই বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মুক্ত আন্দোলনে একটি ভূমিকা রাখতে পারে না। তাই তো সেদিন ওয়েলিংটনের মোড়ে, চৌরঙ্গীর মোড়ে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের তরুণ ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন করেছিলেন, সেই পাকিস্তান ছিল আসলে বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের, বাঙালির স্বপ্নের বাংলা আসাম প্রদেশ নিয়ে একটি অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার। কিন্তু সেটি কুপমণ্ডক, সেই জিন্না সেদিন সুস্পষ্টভাবে 1940 খ্রিস্টাব্দের 23শে মার্চ অবিভক্ত ভারতবর্ষের লাহোরে যে পাকিস্তান প্রস্তাবটি বলে গ্রহণ করা হয়েছিল, যা আসলে আদতে লাহোর প্রস্তাব বলে খ্যাত, সেই লাহোর প্রস্তাবকে মিস ইন্টারপ্রিটেশন এবং মিস লিডিং করে জিন্না বলেছিল দ্যাট ওয়াজ প্রিন্টিং লাহোর রেজলিউশন ইন 23rd March 1940। আসলে পাকিস্তান প্রস্তাব সেদিন ছিল না, সেদিন ছিল লাহোর প্রস্তাব। উনি বলেছিলেন যে স্টেট নয়, স্টেটস এর কথা বলেছিলেন যে একটি এস, আসলে প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছিল। কিন্তু না, আমরা সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পারি লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক বাংলার কৃতি সন্তান, অবিভক্ত বাংলার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, অবিভক্ত সাবেক শিক্ষামন্ত্রী, বরিশালের কৃতি সন্তান ফজলুল হক সুস্পষ্ট ভাবে বলছেন যে ভারতবর্ষে কতগুলো অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে অনেকগুলো রাষ্ট্র হতে পারে, বা ভারতীয় ডোমিনিয়নে স্ট্রাকচার ওরিয়েন্টেড পরিকাঠামো সমৃদ্ধ একটি দেশে অনেকগুলো মুসলিম সমৃদ্ধ অঞ্চল নিয়ে অনেকগুলো স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য হতে পারে, কিংবা অনেকগুলো স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু 1943 খ্রিস্টাব্দে সেই গুজরাটের জিন্না সুস্পষ্ট ভাবে বললেন যে না, দ্যাট ওয়াজ हेलो सरवर सर, हेलो स्पीक आउट प्लीज सरवर सर। আমার প্রথমে কি হলো, সবাই কি করা প্রেজেন্টেশন করা তারা এক্সপিরিয়েন্স। हेलो কেটে গেছে, ওনাকে আবার পরিচয় দিতে হবে।
ইন্টারনেট কানেকশনের জন্য মনে হচ্ছে সার্ভার স্যার আমাদের সঙ্গে কানেকশন করতে পারছেন না। আমি হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সারোয়ার সাহেবকে তার মূল্যবান বক্তৃতার মধ্য দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। আমি আমার পরবর্তী বক্তা ডক্টর আশিস কুমার দাস মহাশয়কে অনুরোধ করব তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপিত করার জন্য। আশিস বাবু সম্বন্ধে দু চার কথা বললে নয়, তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের খ্যাতনামা অধ্যাপক শুধু নন, তিনি বাংলাদেশ ইতিহাসের খ্যাতনামা একজন লেখক, গবেষক এবং আন্তর্জাতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে। তাই আমি আশিস বাবুকে অনুরোধ করব। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো নিমাই, আমি ডক্টর কুন্ডু অ্যাভেলেবল। প্লিজ একটু পরে, আমি আগে আশিসদার কথা শুনে নিই। প্লিজ আশিস স্যার, আপনি আনমিউট করুন নিজেকে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যালো, হ্যাঁ 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 শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে দাদা। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ? ঠিক আছে, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। ফ্যানটা একটু স্লো করলে ভালো হবে। আশুতোষ বাবুর ভিডিওটা অন আছে। প্লিজ আশুতোষ বাবু ভিডিওটা অফ করুন প্লিজ। আশুতোষ কুন্ডু স্যার ভিডিওটা অফ করুন প্লিজ। আশিস কুন্ডু স্যার প্লিজ ভিডিওটা অফ করুন। হ্যাঁ করে দিয়েছেন। ওকে ওকে, স্টার্ট। ঠিক আছে। আশিস কুমার দাস মহাশয় আমাদের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। নমস্কার। যারা শুনছেন তাদের প্রত্যেককে আমি প্রভু জগবন্ধু কলেজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আজকে আপনারা জানেন যে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে রিফ্লেকশনস বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার 1971, এবং এই বিষয়টা আলোচনা করতে গেলে এর আগে আপনারা দুজনের বক্তব্য শুনেছেন। আমি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বিষয়টা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করব। এবং কতগুলো প্রশ্ন এসেছিল সারোয়ারের কাছে, সারোয়ার মোর্শেদের কাছে। সেই প্রশ্নগুলো যারা করেছেন আমি যদি চেষ্টা করব আমার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তাদের এই উত্তরটা দেওয়ার জন্য। সেটা হচ্ছে এই যে 71-এর মুক্তিযুদ্ধ, এই 71-এর মুক্তিযুদ্ধে আপনারা যারা ইতিহাসের মানুষ, ইতিহাস চর্চা করেন, তারা প্রত্যেকে জানেন যে 1971 সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুধুমাত্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে নয়, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়। এবং আপনারা এটাও সবাই জানেন যে মুক্তিযুদ্ধের 3টি পক্ষ ছিল, সরাসরি 2টি পক্ষ এবং আরেকটি হচ্ছে পরোক্ষ এবং পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সরাসরি 2টি পক্ষ, একটি অধুনা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে পাকিস্তান। এরা ছিল সরাসরি পক্ষ। আর প্রথমে পরোক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল যে রাষ্ট্রটি, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। কিন্তু আপনারা যারা ইতিহাস চর্চা করেন বা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভালোবাসেন, পড়তে পছন্দ করেন, জানতে চান, তারা দেখবেন যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে মূল যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে যে একপাক্ষিক ইতিহাস চর্চা হয়ে আসছে। এবার আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে একপাক্ষিক ইতিহাস চর্চা বলতে আমি কি বোঝাতে চাইছি। সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে মানুষজন, বাংলাদেশের ইতিহাসকাররা, শুধু ইতিহাসকার নয়, বাংলাদেশের শিক্ষিত জনসমাজ প্রত্যেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে লেখা লেখে। এই লেখার মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে আমি বলবো না, এই লেখা অপরাধ এটা আমি বলবো না, কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই এটা জানবেন যে প্রকৃত ইতিহাস চর্চা আর এমনি ইতিহাস
লেখার একটা চেষ্টা, এই দুটো কিন্তু এক হতে পারে না। সুতরাং বাংলাদেশে মূলত দেখা যাবে বছরে প্রতি বছর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। আরেকটা যেটা বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে আরেকটা যেটা ত্রুটি বলবো না, একটা সংকট বলবো, সেটা হচ্ছে এই যে মূলত যে বিষয়টাকে হাইলাইট করা হয়, মূলত যে বিষয়টার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা। বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা অবিস্মরণীয় ভূমিকা ছিল মুক্তিযুদ্ধে, এইটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের লড়াইয়ের, বাংলাদেশের মানুষের লড়াইয়ের যে বহুমাত্রিকতা আছে, সেই বিষয়টা কিন্তু সাধারণত ইতিহাস চর্চায় স্থান পাচ্ছে না। অধুনা যদিও আমরা একটু অন্য ধরনের ইঙ্গিত পাচ্ছি। অর্থাৎ আমি যে কথাটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই যে মুক্তিযুদ্ধ চর্চা শুধুমাত্র ইতিহাস চর্চা নয় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষরা মনে করে যে মুক্তিযুদ্ধের চর্চা হচ্ছে চেতনারও চর্চা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার চর্চা। এবং আরেকটা জিনিস আপনারা খেয়াল রাখবেন, মাথায় রাখবেন, সেটা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধ শুধুমাত্র কোনো সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ নয়, এটা একটা জনযুদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে এটা একটা জনযুদ্ধ ছিল। এবং এই যে জনযুদ্ধ, এই জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা কারা ছিল? এই জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা ছিলেন কৃষকরা, এই জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা ছিলেন শ্রমিকরা, এই জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা ছিলেন ছাত্ররা, এই জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা ছিলেন মহিলারা এবং সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। এই যে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ, তাদের যে একটা অতুলনীয় ভূমিকা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছিল, সেটা যদি আমরা না লিখি, সেই বিষয়টার উপর যদি আমরা না জোর দিই, তাহলে সার্বিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের যে প্রকৃত ইতিহাস, যে ইতিহাস মানুষের কথা বলে, সেইটা কিন্তু আড়ালের মধ্যে চলে যাবে। এইটা আমাদের মাথায় রাখা দরকার। যদিও খুব সাম্প্রতিক সময়ে কৃষকদের ভূমিকা, শ্রমিকদের ভূমিকা, ছাত্রদের ভূমিকা, মহিলাদের ভূমিকার কথা আলাদা আলাদা করে মুক্তিযুদ্ধ চর্চায় উঠে আসছে বাংলাদেশের মাটি থেকে। এটা একটা আমি সাধু উদ্যোগ বলে মনে করি। আর আমি এটা কেন বললাম যে এই বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া উচিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা করতে গেলে, তার কারণ হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন যে বঙ্গবন্ধু 47 থেকে 1971 মানে 25শে মার্চ, অর্থাৎ অপারেশন সার্চলাইট যেদিন হচ্ছে 25শে মার্চ রাতে, সেদিন থেকেই কিন্তু বঙ্গবন্ধু কারাগারে বন্দী ছিলেন। এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার 1971-এর 6ই ডিসেম্বর যখন স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং তারও পরে যখন বঙ্গবন্ধু মুক্ত হচ্ছে, এই কথাটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে 25শে মার্চ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পাওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু কিন্তু জেলে বন্দী ছিলেন। সুতরাং মূল লড়াই বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে মাথায় রেখে, বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথকে অনুসরণ করে মূল লড়াই বাংলাদেশের আপামর সাধারণ মানুষ লড়েছিল। এই অ্যাপ্রোচটা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চায় ভীষণভাবে উঠে আসার দরকার আছে বলে আমার ব্যক্তিগতভাবে, আমি যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটাকে চর্চা করি, আমার এটা মনে হয়েছে। সুতরাং এই যে একপাক্ষিক বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রিক যে মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস চর্চা, এটার আপাত দৃষ্টিতে একটু রদ হওয়ার দরকার এবং বাকি বিষয়গুলো তুলে ধরার দরকার। দ্বিতীয় যে কথাটা বলছিলাম, আর একটা পক্ষ পাকিস্তান। পাকিস্তান আপনারা সবাই জানেন যে মুক্তিযুদ্ধের এই যে লড়াই, এই যে সংগ্রাম, এটা পরাজিত হচ্ছে এবং ইতিহাসে এটা সঙ্গত কারণে দেখা গেছে বারবার যে যারা পরাজিত হয় তারা সেই পরাজয়ের ইতিহাস লিখতে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। এবং সেদিক থেকে আমরা যদি দেখি তাহলে যে পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা তুলনামূলকভাবে কম, এবং তা সত্ত্বেও
যতটুকু হচ্ছে পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা, সেখানে কিন্তু মূলত যেটার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি, সেটা ভারতকে একটা ষড়যন্ত্রকারী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিপন্ন করার একটা চেষ্টা পাকিস্তানি ইতিহাসকারদের মধ্যে, মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক যারা ইতিহাস চর্চা করছেন তাদের লেখার মধ্যে এটা পরিস্ফুট হচ্ছে, প্রকট হচ্ছে। সুতরাং পাকিস্তান এবং পাকিস্তানপন্থী যারা মুক্তিযুদ্ধের বিশ্লেষক বা ইতিহাসকার, তাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে পাকিস্তান ও মুক্তিকামী বাংলাদেশের যে বিরোধ, সেই বিরোধকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানকে দুর্বল এবং দ্বিখণ্ডিত করার জন্য ভারতের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পাকিস্তানকে দুর্বল করা, দ্বিখণ্ডিত করা, এটাই ভারতের মূল উদ্দেশ্য ছিল। যদিও এই বক্তব্যের সারবত্তা আমরা যদি দেখি, এই বক্তব্যের খুব একটা সারবত্তা নেই। যদিও আমি এই বক্তব্যের কাউন্টার করার জন্য এই সময়টাকে ব্যবহার করছি না, কিন্তু এই বক্তব্যের ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারত যেভাবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং স্বাধীনতা পাওয়ার পর বাংলাদেশের লড়াইয়ের ময়দান থেকে ভারত যেভাবে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছিল, তাতে এই বক্তব্য যথার্থ বলে মনে হয়। আর তৃতীয় যেটা, সেটা হচ্ছে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ। একটা খুব আক্ষেপের বিষয়, ভারতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশ 1971-এ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যে আত্মপ্রকাশ করছে, আমি বাংলাদেশের মানুষের ভূমিকাকে খাটো করছি না, একদমই খাটো করছি না। ভারতের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সুতরাং আমাদের দেশে যেটা ভীষণভাবে দরকার সেটা হচ্ছে যে আপামর ভারতবাসী মুক্তিযুদ্ধকে কি চোখে দেখেছিল, আপামর ভারতবাসী মুক্তিযুদ্ধকে কিভাবে বোঝার চেষ্টা করেছিল, তার ইতিহাস লেখার দরকার আছে বলে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়। কারণ ওই একই রকম ভাবে ভারতবর্ষের যতটুকু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা হয়েছে সেখানেও কিন্তু একটা একমুখী মানসিকতা আছে। যদি বলেন সেই একমুখী মানসিকতাটা কি, সেটা হচ্ছে এই যে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকাকে গৌরবান্বিত। একমুখী মানসিকতাটা কি, ভারত রাষ্ট্রের ভূমিকাটাকে গৌরবান্বিত। ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা কম ছিল আমি বলছি না, দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, দেশের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে, এটা খুব স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু তার বাইরে ওই যে কথাটা আমি বাংলাদেশের ইতিহাসকারদের চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে সামনে আসা উচিত বলে মনে করেছিলাম, ওই একই রকম ভাবে আমাদের দেশের যে আপামর সাধারণ মানুষ, আমাদের দেশের যে সাধারণ কৃষক, সাধারণ শ্রমিক, সাধারণ অফিসজাত সরকারি কর্মচারী, ছাত্র সমাজ, মহিলা সমাজ, যুব সমাজ, চিকিৎসক সমাজ এবং অধ্যাপক সমাজ, এদের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সংহত করার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে যে একটা গৌরবজনক ভূমিকা ছিল, এই বিষয়টাও আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় আমরা যখন ভারতবর্ষের মাটিতে বসে ভারতের ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়ে চর্চা করব, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়ে চর্চা করব, তখন এই দিকটার প্রতি মনোনিবেশ করার দরকার আছে বলে আমার মনে হয়। আগামী দিনে যারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা করবে তারা যদি এই দিকটার প্রতি নজর দেয়, তাহলে সার্বিকভাবে ভারতের ভূমিকার যে সর্বাত্মক চিত্র সেটা উঠে আসবে বলে আমার নিজের মনে হয়। এবার আমি একটা অন্য প্রশ্নে যাই, সেটা হচ্ছে 1971-এ যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, তখন যে প্রশ্নটা ওই সারোয়ার মোর্শেদকে মোহিত করেছে সেটা হচ্ছে যে অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলো এই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষ সমর্থন করেছিল কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরটা একটু দেওয়ার দরকার আছে, কারণ খুব সঙ্গত প্রশ্ন করেছে।
কিন্তু সেটা যেটা দেখা যাবে সেটা হচ্ছে যখন ৭১-এ যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া শুরুর সময় আর কোন পক্ষই কোন দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। প্রত্যেকটি দেশ সাবধানী অবস্থান নিয়েছিল, এটা মনে রাখতে হবে। সেখানে আপনি ব্রিটেনের কথাও যদি বলেন তাহলেও সাবধানী মনোভাব নিয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তো সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। চীন নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছিল। অথচ এখানে একটা সঙ্গত কারণে আজকে যে ভারতবর্ষের যে পরিস্থিতি, ভারতবর্ষের চীন ভারত সম্পর্কের যে টানাপোড়েন চলছে, সেই প্রেক্ষিতে যে একটা কথা আমার এখানে বলার দরকার আছে বলে আমি মনে করছি, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু চীন কোনো ইতিবাচক ভূমিকা নেয়নি। এবং এই যে চীনের যে ভূমিকা, ইতিবাচক ভূমিকা না নেওয়া, এটা কিন্তু একটা হেয়ালি। কেন হেয়ালি? কেন চীনের যে আদর্শিক অবস্থান তার বিরোধী? অর্থাৎ আমি যে কথাটা বলতে চাইছি যে অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বকে চীন সবসময় বিপ্লবের পথ নিতে আহ্বান করেছে, কিন্তু যখন পূর্ব পাকিস্তান মুক্তিযুদ্ধ শুরু করল তখন কিন্তু তার বিরোধিতা করেছে। এবং এই বিরোধিতা করতে গিয়ে একটা জায়গায় চীনের প্রতিনিধি যে বক্তব্যটা রেখেছিলেন আমি আপনাদের একটুকুনি শোনাচ্ছি। The representatives of quite a few countries have spoken expression concern on East Pakistan question. The Chinese delegations would also like to make a few remarks on this question. The Chinese government and people have always held that the internal affairs of any country should be settled by the people of the country itself. কথাটা আরেকবার বলছি, দরকারি কথাটা আরেকবার বলছি। The Chinese government and the people have always held that the internal affairs of any country should be settled by the people of the country itself. এই কথা বলে চীন কিন্তু পরিষ্কারভাবে মুক্তিযুদ্ধের জায়গা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। এবং চীনের এই ভূমিকা কিন্তু তৎকালীন যে চীনের যে আদর্শিক অবস্থান, সেই আদর্শিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভূমিকাটা সঙ্গত ছিল বলে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়। আরেকটা যেটা মজার বিষয়, সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি আবেগের জায়গা থেকে ধরেন, আপনি যদি আদর্শের জায়গা থেকে ধরেন, তাহলে মুসলিম বিশ্বের বাংলাদেশের পাশে থাকার কথা, কিন্তু মুসলিম বিশ্বও কিন্তু পাকিস্তান পন্থী ছিল। সুতরাং এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সাথে আগস্ট মাসে চুক্তি করার পর, আগস্ট মাসে 25শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট হচ্ছে, আর আগস্ট মাসে ভারতের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর কিছুটা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধপন্থী অবস্থান নিয়েছিল। এবং পরবর্তী সময়ে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে যে ভূমিকা নিয়েছিল, সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এটা আমাদের মাথায় রাখা দরকার। এবার আমি একটা অন্য প্রশ্ন যাব, যে প্রশ্নটা মোর্শেদ তুলতে গিয়েও না তুলে আলোচনাটা করলো না। কারণ এই আলোচনাটা করতে গেলে মোর্শেদের একটু সমস্যা হতে পারে, কিন্তু এটা মাথায় রাখা দরকার। বিষয়টা হচ্ছে এই যে আদর্শকে মাথায় নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হলো, এবং যে আদর্শকে মাথায় নিয়ে ভারত স্বাধীন বাংলাদেশের লড়াইয়ে সামিল হয়েছে, এই দুটো দেশ পরবর্তীকালে তার সেই আদর্শকে কি ধরে রাখতে পেরেছে? এটা খুব একটা দরকারি বিষয় বলে আমার মনে হয়, দরকারি প্রশ্ন বলে আমার মনে হয়। কারণ আপনারা সবাই, আপনাদের মনে থাকার কথা
মনে থাকা উচিত যে দিল্লির সম্বর্ধনা সভায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, দিল্লিতে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে এবং সেই সম্বর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু ভারতের যে অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহযোগিতা তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে এবং শুধু গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেননি, তিনি একটা বক্তব্য রাখতে গিয়ে যে কথাটা বলেছিলেন আমি আপনাদের একটু কোট করে শোনাচ্ছি যে আমাকে উইদিন কোট আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, এই প্রশ্নটা উনাকে লন্ডনে করা হয়েছিল, আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে ভারত কেন আপনাকে এত সাহায্য করেছে, ভারতের সঙ্গে আপনাদের কিসের এত মিল? আমি বলেছি ভারতের সঙ্গে আমাদের মিল হচ্ছে নীতির মিল। আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও তাই বিশ্বাস করেন। আমাদের এই মিল নীতির মিল, আদর্শের মিল, বিশ্ব শান্তির জন্য মিল। অসাধারণ কথা বলে, এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সারওয়ার, প্লিজ স্টপ ইউর মাইক্রোফোন। সারওয়ার, স্টপ ইউর মাইক্রোফোন প্লিজ। হ্যালো, মাইক্রোফোনটা অফ করো নিজে। আই এম স্পিকিং। তাহলে যে কথাটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই, আরেকবার আপনাদের যেহেতু একটা বিঘ্ন ঘটলো সেজন্য বলছি, সেটা হচ্ছে যে গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, সহযোগিতার এবং সমর্থনের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেটা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে যে ভারতের আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে ভারত কেন আপনাকে এত সাহায্য করেছে, ভারতের সঙ্গে আপনাদের কিসের এত মিল? আমি বলেছি ভারতের সঙ্গে আমাদের মিল হচ্ছে নীতির মিল। আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায়। ভারতের ইন্দিরা গান্ধীও তাই বিশ্বাস করেন। আমাদের এই মিল নীতির মিল, আদর্শের মিল, বিশ্ব শান্তির জন্য এই মিল। এই উক্তিটা যদি আমরা মাথায় রাখি, এই উদ্ধৃতিটা যদি মাথায় রাখি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, 1971-এর পর বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ দুটি দেশ এই আদর্শিক জায়গা থেকে কতখানি বিচ্যুত হয়েছে এটা আমরা যদি না আলোচনা করি, না বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ারের যে তাৎপর্য, বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ারের যে গুরুত্ব, ঐতিহাসিক গুরুত্ব, সেই গুরুত্বটাকে বোঝা সক্ষম হবে না। কারণ এটা বোঝার দরকার, কারণ আমরা যে জায়গায় ছিলাম, যে আদর্শিক জায়গায় ছিলাম 1971-এ, 2020 সালে আমরা সেই জায়গা থেকে কতটা সরে এসেছি। এবং এই যে সরে আসা, এই সরে আসা প্রগতির পক্ষ নেওয়া না দেশকে আরো পিছিয়ে দেওয়া, এইগুলো অনুধাবন করার আমাদের দরকার আছে। যেমন ধরা যাক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে 3টে মূল ধারা ছিল: সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার। আর বাংলাদেশের সংবিধানে 4টি মূল নীতি ছিল: 1 ধর্মনিরপেক্ষতা, 2 গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র। আবার বলছি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র। কিন্তু আজকে এই যে 4টে মূলনীতি, বাংলাদেশের সংবিধানে এই 4টে মূলনীতি কিন্তু আজকে উপস্থিত নেই। এইটা আমাদের বোঝার দরকার আছে। ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটাকে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা আমাদের মাথায় রাখা দরকার। এবং এই যে আদর্শের জায়গা থেকে চ্যুতি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের জায়গা থেকে বিচ্যুতি, এটার কিন্তু বাংলাদেশের মানুষরা কিভাবে নিয়েছে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে তারা যদি পুজো করেন, বঙ্গবন্ধুকে তারা যদি মানেন, মেনে চলেন, তাহলে তার আদর্শিক ক্ষেত্রটাকেও আগামী দিনে বহন করে নিয়ে যাওয়ার দায় তাদের থাকে। একই রকম ভাবে যে ইন্দিরা গান্ধী গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার
আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন বলে বঙ্গবন্ধু বলছেন তার বক্তব্যে। সেই ইন্দিরা গান্ধী 71 সালে যিনি মানুষের পাশে দাঁড়ালেন, মানুষের স্বাধীনতার পক্ষ নিলেন, লড়াই করলেন, সেই ইন্দিরা গান্ধী 1975 সালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। এটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখার দরকার আছে। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেমন বাংলাদেশের পরবর্তীকালে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারছে না, একটা বিচ্যুতি ঘটছে, একই রকম ভাবে ইন্দিরা গান্ধীর যে প্রগতিশীল ভাবনা, সেই প্রগতিশীল ভাবনাও কিন্তু অল্প কয়েক বছরের মধ্যে জরুরি অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হচ্ছে। এবং আজকে 2020 সালে আমরা যে ভারতবর্ষে বাস করি, সেই ভারতবর্ষের দিকে যদি তাকাই, সাংবিধানিক আদর্শিক ভিত্তি কিন্তু অটুট আছে, সেখানে কিন্তু কোনো সংকট নেই, কোনো বিচ্যুতি ঘটেনি। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে যে ভাবনার দ্বারা, সেই ভাবনার মধ্যে কিন্তু প্রগতিশীল ভাবনাগুলো নেই। সুতরাং আমরা যখন অতীতের কোনো ইতিহাস চর্চা করব, অতীতের যে ঘটনাক্রম, প্রগতিশীল ঘটনাক্রম, যে প্রগতিশীল ঘটনাক্রম আমাদের মাথাকে উঁচু করেছে পৃথিবীর মানুষের সামনে, সেই ভাবনাগুলোকে, সেই আদর্শগুলোকে আমরা এই সময়কালে কতটা বহন করে নিয়ে চলেছি, এটা অনুধাবন করার, বিশ্লেষণ করার একটা প্রয়োজন আমাদের আছে বলে আমরা মনে করি। এবং সেই প্রগতিশীল ধারাকে, ভাবনাকে যদি বহন করে নিয়ে চলতে আমরা না পারি, তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা অতীতের গৌরবজনক জায়গা থেকে আমরা সরে আসছি। আর দুটো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব। সেটা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধে যখন পাকিস্তানপন্থীদের মূল যে অভিযোগ, যে পাকিস্তানকে দুর্বল করার জন্য এবং বাংলাদেশের ভেতরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য ভারত এই সময় এই সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে, এটার দুটো প্রশ্নের উত্তর দিলে আপনাদের কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এবং এই দুটো প্রশ্ন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন করা হয়েছিল। একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল আমাদের দেশের বিদেশ মন্ত্রীকে, এবং আরেকটা প্রশ্ন করা হয়েছিল আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী। এবং প্রশ্ন দুটো কি? প্রশ্ন দুটো হচ্ছে এই যে, যেমন বিদেশ মন্ত্রীকে যে প্রশ্নটা করা হয়েছিল যে বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয় তাহলে বাংলাদেশকে কি ভারতের মধ্যে অ্যাবজর্ব করে নেওয়া হবে? বাংলাদেশকে কি ভারতের মধ্যে অঙ্গীভূত করা হবে? এইরকম একটা প্রশ্ন আমাদের তৎকালীন বিদেশ মন্ত্রীর কাছে রাখা হয়েছিল। তার উত্তরে তিনি যেটা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে the East Bengal freedom fighters who are so keen to gain their own independence, I do not think that they will readily like again to become non-independent by becoming a part of India. অর্থাৎ যে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতাকামী মানুষরা তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, তারা আবার ভারতের সাথে যুক্ত হয়ে পরাধীন হবে, এই ধরনের আশা করা, এই ধরনের চিন্তা করা বাতুল। এটা গেল একটি প্রশ্ন। এইটা আপনাদের শোনাচ্ছি, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এটাই। সেটা হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধীকে যখন একই ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি মানুষরা কি ভারতের সাথে সংযুক্ত হবে, বা আপনি কি বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করবেন, তখনও কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন এটা একদম বাজে প্রশ্ন। কারণ ভারতের এই ধরনের কোনো ইচ্ছে, এই ধরনের কোনো ভাবনা নেই। কি বলেছিলেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যেটা, the first answer is that there is no dealing in West Bengal to separate from the rest of India.
ও সরি, দুটো প্রশ্ন করা হচ্ছে। এক, বাংলাদেশকে আপনি ভারতের অঙ্গীভূত করবেন কিনা, আর দুই, পশ্চিমবঙ্গ কি বাংলাদেশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা স্টেট ফরমেশনের দিকে যাবে? মাঝে মাঝে যে প্রশ্নটা উস্কে দেওয়া হয় আমাদের রাজ্যে, যে মাঝে মাঝে অনেকে নাড়িয়ে দেয় যে প্রশ্নটা, তাতে তিনি পরিষ্কারভাবে দুটোর উত্তর যেটা দিয়েছিলেন, পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো পরিকল্পনা তার নেই। আর দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হয়ে একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তৈরি করবে এই ধরনের কোনো ভাবনাও পশ্চিমবঙ্গবাসীর নেই। সুতরাং এই কথাটা বলতে চাইছি এই কারণে যে ইদানিংকালে যে একটা তর্ক বিতর্কের পরিমণ্ডল তৈরি করা হয় পশ্চিমবঙ্গ গঠনের উৎপত্তি নিয়ে, সেইটার উত্তরও কিন্তু এই ধরনের পুরনো দিনের রাষ্ট্রনায়কদের উদ্ধৃতির মধ্যে থেকেই আমাদের অনুধাবন করতে হয়। সুতরাং আমি যে কথাটা বলে শেষ করব, নিমাইদের ধন্যবাদ জানিয়ে, প্রভু জগবন্ধু কলেজকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শুধু চর্চা করলে হবে না, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত যে আদর্শগুলো এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত যে রাষ্ট্রিক নীতিগুলো, রাষ্ট্রের নীতিগুলো অনুসৃত হয়েছিল, তাকেও পরবর্তীকালে বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে পড়ে। আপনারা যারা শুনলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার অমূল্যবান বক্তব্য রাখলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। সত্যি আমরা কিছুই জানি না বললে হয়। আজকে আশিস বাবু যা প্রেজেন্ট করলেন সত্যি অতুলনীয়। আমরা কলেজের পক্ষ থেকে, প্রভু জগৎবন্ধু কলেজের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানাই, কারণ উনি ওনার মূল্যবান সময় দিয়ে আজকে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন আজকের দিনে। আমি নেক্সট পরবর্তী বক্তা ডক্টর আশুতোষ কুন্ডুকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। প্লিজ ডক্টর আশুতোষ কুন্ডু, say. Am I audible? Yes, yes, yes. Am I audible? Yes. Okay, thank you. মুখ দেখা যাচ্ছে না ঠিক করে, হ্যাঁ মুখ দেখা যাচ্ছে না, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। Yes, yes, yes. Thank you. Okay, okay, thank you. Organizers, Jagatbandhu College, Howrah, Department of Officially, Nimai Chandra Dan, Professor Nimai Chandra Dan, that they have given me opportunity to speak on the subject reflection of Bangladesh Liberation War 1971. As my predecessor has already been discussed many points, I would like to finish my lecture with two special events. Perhaps you will appreciate me hearing those events. The War of Liberation began on 26 March 1971 and ended with the liberation of Bangladesh on 16 December 1971. The armed struggle was the culmination of series of events. The reasons for this struggle, as you know, there are so many reasons. Number one, land reforms, state language, interviewing economic and administrative disparities, provincial autonomy, and diffuse of East Pakistan, and many other consequent questions. The general election, which was held in 1970, had made Bangla Bandhu Sheikh Mujibur Rahman chief of Awami League, which bagged 160 seats out of 169, the sole spokesperson of the people of East Pakistan and majority leader in the Pakistan National Assembly. But unfortunately, the Pakistan civil and military ruling refused to transfer power. The majority leader Sheikh Mujibur on his part, and Mujibur historic address on 7 March 1971 decided to go for civil disobedience movement. While holding talks, the Pakistan military junta was bringing more troops to Bangladesh
and at that time, wantonly killing innocent civilians all over the country. It clearly showed that they were totally insincere about handing over power to the elected representative. No sooner the talk failed, the genocide began with the Pakistan army crackdown on the people of East Pakistan on the midnight of 25 March 1971. The Pakistan army was ordered to launch operation on Bengali people at midnight 25 March 1971. Major Farman Ali was responsible for operation in Dhaka and Major General Khadim Raja was rest of the province. Road blockades were raised to obstruct the march of the Pakistani column of the city areas. The first column of the Pakistan army faced obstruction at farm gate created by placing big tree trunks across the road. On the night 25 March, Sheikh Mujibur Rahman was taken prison by the Pakistan army. There were spontaneous uprising throughout Bangladesh following the declaration of independence on 26 March 1971. These uprisings were participated by government officials, political activists, students, workers, peasants, and public. Many freedom fighters crossed over into Indian territory to have safe sanctuary. Liberation Army assembled at the headquarters on 2nd East Bengal at Teliapara is semi-hilly area covered by tea gardens where Colonel M.A.G. Osmani and Lieutenant Colonel Abdur Raub were present. Operation such planned military operations carried out by the Pakistan Army to curb Bengali nationalist movement in the erstwhile East Pakistan in March 1971. Pakistan President Yahya Khan at a conference in February 1971 said, "Kill 3 million of them and the rest will eat out of our hands." This was the situation the military Pakistan military took against the nationalist movement. During the 9th month-long Bangladesh War of Liberation, members of the Pakistan military and supporting Jamaat-e-Islam killed millions of people and raped many Bangladeshi women. As a result of conflict, a further of 8 to 10 million of people, mostly Hindus, fled the country to seek refuge in neighboring India. During the war, there was also ethnic violence between Bengalis and Urdu-speaking Biharis. Biharis faced reprisal from Bengali mobs and militants, and many people were killed. Indo-Pakistan War of 1971 was a military confrontation between India and Pakistan that occurred during the Liberation War in East Pakistan from 3rd December 1971 to the fall of Dhaka. The war began with preemptive aerial strikes on Indian air station, which led to the commencement of hostilities with Pakistan and Indian entry into the war of independence in East Pakistan on the side of Bengali nationalist forces. Lasting just 13 days, it was one of the shortest wars in history. India intervened in December 1971 on behalf of East Pakistan independence from Pakistan as the country of Bangladesh. Indira Gandhi expressed full support of her government. Prime Minister Gandhi conducted herself with remarkable patience and restraint. She won the war with the new country, Bangladesh, consisting of 60% of Pakistani population. December 16 was a significant day for India. General A.K. Naji signed the instrument of surrender on 16 December 1971 in Dhaka, marking the foundation of East Pakistan as the new nation, Bangladesh. Journalist Anthony Mars Karenhas wrote, "On
June 13, 1971, an article in the UK Sunday Times exposed the brutality of Pakistan's suppressions of the Bangladeshi uprising. It forced the reporter family into hiding and changed the history. A Pakistani reporter and printed the Anthony Mas Parenhas in the UK Sunday Times. It exposed for the first time the scale of Pakistan Army's brutal campaign to suppress its breakaway eastern province in 1971. Nobody knows how many people were killed, but certainly a huge number of people lost their lives. এখন আমি এই বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের দুটি বিশেষ ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন না বা কেউ কেউ জানেন, আপনাদের ডেফিনেটলি শুনে ভালো লাগবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমার মনে হয় ভারতের প্রায় সব প্রান্তের বাঙালিদেরই সহযোগ ছিল। এই মুহূর্তে আমি আসামের একজন বাসিন্দা হওয়ার দরুন একজন বিখ্যাত অসমীয়া ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে চাই, যিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি ছিলেন অসমের বিখ্যাত সাহিত্যিক দেবকান্ত বড়ুয়া। তিনি সেই সময় বিহারের রাজ্যপাল ছিলেন। বিহারে তখন কর্পূরী ঠাকুরের নেতৃত্বে সম্মিলিত রাজনৈতিক দলের সরকার ছিল। কর্পূরী ঠাকুর সোশ্যালিস্ট পার্টির বিখ্যাত নেতা ছিলেন। দেবকান্ত বড়ুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের জরুরি সামগ্রী সরবরাহের জন্য বিহারের দুইজন বিশ্বস্ত বাঙালি শ্রী দীপেন্দ্রনাথ সরকার এবং ডক্টর গুরুচরণ সামন্তকে বাংলা একাডেমির সক্রিয় সদস্য এই গুরুতর ভার অর্পণ করেন। যদিও দীপেন্দ্রনাথ সরকার সঙ্গে যেতে পারেননি, কিন্তু তিনি সামন্তকে এই দায়িত্ব বহন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কলকাতা থেকে কমিউনিস্ট পার্টির আদেশ নিয়ে আসেন দীপেন্দ্রনাথ সরকার। গুরুচরণ সামন্ত এক ট্রাক ভর্তি চিরা, গুড়, ছোলা, দিয়াশলাই, মোমবাতি, কেরোসিন ইত্যাদি জরুরি সামগ্রী নিয়ে যশোর রোড ধরে সন্ধ্যায় পৌঁছলো। ট্রাকটি ছিল দানাপুর মাদ্রাজ রেজিমেন্টের। খুবই আশ্চর্যজনক ভাবে সেখানে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন যে এই দানাপুর উনি জানতে পারেন যে সেখানে শুধু জরুরি সামগ্রী ছিল না, সাথে বন্দুক, পিস্তল এবং গোলা বারুদ ইত্যাদি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাঠানো হয়েছিল। এই কথাগুলো তিনি গোপনেই রেখেছিলেন, কিন্তু 2007 সনে বিহারের অনন্য বাঙালি সমিতির সঞ্চিতা নামক পত্রিকাটিতে এই ঘটনা প্রকাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বিহারে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে এসেছিলেন। তখন দেবকান্ত বড়ুয়া অর্থাৎ রাজ্যপাল, বিহারের রাজ্যপাল, তাকে যথোপযুক্ত সম্মান দিয়ে বিহার বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ মুজফ্ফরপুরে স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ খুলে তাকে অধ্যাপকের আসন দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় সেখানে ঘুরে যান এবং বিহারে আমন্ত্রিত হয়ে দেবকান্ত বড়ুয়াকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং মীর মোশাররফ রচনাবলী বিহার বেঙ্গলি একাডেমিকে উপহার হিসাবে দেন। সামন্ত আরো উল্লেখ করেছিলেন যে দুটি পতাকা বিহার বিধানসভার প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দে উত্তোলিত হয়েছিল, সে দুটি পতাকা তার নিজের সিঙ্গার মেশিনে সেলাই করেছিলেন বিহার সরকারের আমন্ত্রণে। যে দুটি পতাকা তিনি নিজের সাথেই রেখেছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা থেকে একটা কথা সহজেই অনুমেয় যে ভারতের সরকার তথা ভারতের সর্বপ্রান্তের বাঙালিরাই মনে প্রাণে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই সাহায্যের হাত এখন পর্যন্ত সমৃদ্ধির দিকে যদি যাওয়ার আশা রেখেই আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ আশিস বাবু, আপনার অমূল্য
বক্তব্য আমাদের সমৃদ্ধ করলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে আপনার যা প্রকাশ, যা প্রেজেন্টেশন সত্যি আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। অসংখ্য ধন্যবাদ, কারণ সুদূর গুয়াহাটি থেকে আমাদের রিপ্রেজেন্ট করছেন। আমি ডক্টর আশুতোষ কেন্দ্রীয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এরপরে আমাদের একটি ছোট্ট ভাই নির্মাল্য মণ্ডল, স্কলার, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে দু চার কথা বলবো। আমি নির্মাল্য মণ্ডলকে তার পেপার প্রেজেন্টেশনের জন্য অনুরোধ করছি। সো ওয়েলকাম টু নির্মাল্য মণ্ডল। শুরু করুন। কোশ্চেন আসছে, শুরু করবো? হ্যালো, শুরু করুন। আজকের এই সেমিনারে সম্মানীয় অতিথিবর্গদের আমার প্রণাম জানাই এবং অন্যান্য আরো যারা ছাত্রবৃন্দ রয়েছে তাদের আমার তরফ থেকে তাদের ভালোবাসা জানাই। আজকের এই সেমিনারে আমার টপিক হলো বা আমার বিষয় হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সংবাদপত্রের ভূমিকা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুক্তি সংগ্রামগুলির মধ্যে অন্যতম। মুক্তি সংগ্রামের ঘটনাগুলি খুব দ্রুত বিশ্বের দরবারে পৌঁছেছিল। এই মুক্তিযুদ্ধের প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার বা মাধ্যম ছিল সংবাদপত্র। তৎকালীন এই সংবাদপত্রগুলির উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। দ্বিতীয়ত, দেশের জনসাধারণকে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করে তোলা। ও তৃতীয়ত, বিশ্বের দরবারে জনমত সৃষ্টি করে সহযোগিতা ও সমর্থন আদায় করা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো অমর বাংলা, অগ্রদূত, অভিযান, আমার দেশ, ইস্তেহার, ওরা দুর্জয় ওরা দুর্বার, গণমুক্তি, গ্রেনেড, জয় বাংলা, জন্মভূমি, জাগ্রত বাংলা, দাবানল, ধূমকেতু, নতুন বাংলা, প্রতিনিধি, বঙ্গবাণী, বাংলার ডাক, বিপ্লবী বাংলার দেশ, মুক্ত বাংলা, রণাঙ্গন, স্বদেশ ইত্যাদি। প্রত্যেকটি বা কিছু এই প্রকাশিত পত্রিকাগুলির নেপথ্যে কাজ করেছে আলাদা ধরনের রাজনৈতিক আদর্শ। তৎকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে পৃথক পৃথক ধরনের পত্রিকা প্রকাশিত হতো। আবার কিছু কিছু পত্রিকা ছিল যেগুলো রাজনৈতিক প্ররোচনা ছাড়াও প্রকাশিত হতো। আমরা যদি জয় বাংলা পত্রিকার কথা বলি বা জয় বাংলা পত্রিকার নাম যদি উঠে আসে, সেটা হলো আওয়ামী লীগের পত্রিকা। এই পত্রিকাগুলির আদর্শগত পার্থক্য থাকলেও তারা দেশের জাতীয় স্বার্থকে ডিঙ্গিয়ে কোনো বিতর্ক তৈরি করার তাদের কোনো অভিপ্রায় ছিল না। এই পত্রিকাগুলোর মধ্যে প্রকাশিত হতো পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর নারকীয় তাণ্ডব ও হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্য হিসেবে এর ভূমিকা ছিল। আর যুদ্ধের সময় শরণার্থী শিবিরে সাধারণ মানুষের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছিল। পত্রিকাগুলো মুক্তিযোদ্ধা ও বিপ্লবীদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। সাধারণ মানুষ, শিশু,
এবং নারীদের উপর পাকিস্তানের মদতপুষ্ট হানাদার বাহিনীর অকথ্য অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের কাহিনী চিত্র তুলে ধরেছিল এই সংবাদপত্র। একটা সেই সময় ব্যাপার হয়েছিল যে পেশাদারী সাংবাদিকরা কিন্তু সংখ্যায় খুবই কম ছিল। পত্রপত্রিকায় যারা কাজ করেছিলেন তারা যুদ্ধের সময় যোদ্ধাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে তাদের থেকে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি কেমন ছিল তা খোঁজ খবর নিত। বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তার সহযোগী সংগঠনগুলি দ্বারা পরিচালিত নির্যাতিত, নিপীড়ন ও পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে গণহত্যার সুস্পষ্ট বিবরণ দেওয়া থাকত। আবার পাকিস্তানের সরকারের চাপের কারণে নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করতে পারত না তৎকালীন বাংলাদেশের বা পূর্ব পাকিস্তানের পত্রিকাগুলো, বাধা ছিল। তাই সংবাদপত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র চিত্র পাওয়া অনুপস্থিত থাকত। পাকিস্তান সরকারের চাপে মুক্তিযোদ্ধা ও বিপ্লবীদের বিরূপ চিত্র উপস্থাপন করা হতো। বিদেশি রাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি চিত্র তুলে ধরে বিশ্বের জনমত প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র সম্বল ছিল এই সংবাদপত্র। সেই সময় পাকিস্তান শাসকের অত্যাচার সম্বন্ধে সেই কঠিন পরিবেশকে ভেদ করে দেশের অত্যাচারের খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্যই সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়। শেষে আমি বলতে পারি এই সংবাদপত্রগুলি ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চার অন্যতম প্রাথমিক দলিল আর ইতিহাস রচনার অন্যতম সাক্ষী। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ, নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ বীরমাল্যকে। বীরমাল্য তার মুক্তিযুদ্ধে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর বক্তব্য রাখলেন। আমাদের প্রথামাফিক একাডেমিক সেশন শেষের পথে, এখন আমরা শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। এখন ধন্যবাদ জ্ঞাপন। তার আগে আমি দু চার কথা বলতে চাই। এই আজকের সেমিনারে আমরা যা পেলাম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যা শুধুমাত্র বাংলাদেশের যুদ্ধ ছিল না, একটা মানব জাতির যুদ্ধ, মানব সম্পদের যুদ্ধ, একটা সংস্কৃতির যুদ্ধ, একটা চেতনার যুদ্ধ, যা শুধুমাত্র বাংলাদেশের মানুষকে প্রভাবিত করেছিল তা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছিল। শুধু তাই নয়, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে, মানব জাতির ইতিহাসে এই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আজও অমর হয়ে আছে, যা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে আমরা লক্ষ্য করে থাকি। আশিস বাবু তার মহামূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন, যা সত্যি আজকের এই আলোচনাকে বহুগুণ সমৃদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, সারোয়ার সাহেব বাংলাদেশ থেকে, যদিও কানেকশনের গন্ডগোলের জন্য তিনি তার সমগ্র উপস্থাপনা যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন। আমাদের বিশেষ করে প্রভু জগৎবন্ধু কলেজের তরফ থেকে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তার মূল্যবান সময় দিয়ে আজকের দিনে উপস্থিত থাকার জন্য। শুধু তাই নয়, ডক্টর শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তিনি তার কিনোট অ্যাড্রেসে আমাদের কোন পথে পরিচালিত হতে হবে বা আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের কি ধারা, কি প্রথা, কি আহ্বান ছিল তা আমরা জানতে পেরেছি। শুধু তাই নয়, ওয়েলকাম অ্যাড্রেসে আমাদের প্রভু জগৎবন্ধু কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন, আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন। এবং সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় ডিপার্টমেন্টাল মেসেজ হিসেবে তিনি তার বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, যা উল্লেখের দাবি রাখে। শুধু তাই নয়, আমাদের
এই সেমিনার কমিটির কনভেনার কিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। শুধু তাই নয়, আশুতোষ কুণ্ডু মহাশয় সুদূর গুয়াহাটি থেকে তিনি যেভাবে তার উপস্থাপনা রেখেছেন তাকে অসংখ্য এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শুধু তাই নয়, ধন্যবাদ জানাই সকল পার্টিসিপেন্টদের, যে সকল ফ্যাকাল্টি মেম্বার, আমার সহকর্মী এবং আমার বন্ধুরা এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছেন, আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায়, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। সত্যি শুধু তাই নয়, আমার কলেজের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের কাছে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ, কারণ তারা আমাকে ফুললি সাপোর্ট করেছেন এই সেমিনারটাকে অর্গানাইজ করার জন্য। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে আমি শেষ করার আগে জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শেষ করব, কারণ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শুরু করেছিলাম, তাই আমার দেশের জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শেষ করব। আপনারা সবাই যদি আনমিউট করে গলা মেলান, আজকের দিনের এই আলোচনার সার্থক হবে বলে আমার ধারণা। তাই আপনাদের সবাইকে বলছি, যদি আমার সাথে একটু গলা মেলান খুব ভালো হবে। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে পাঞ্জাব মারাঠা বঙ্গ হিন্দ হিমাচল জলধিধর তব শুভ নামে লাগে জনগণ ধন্যবাদ, নমস্কার জানাই। আবার দেখা হবে। আপনাদের মেলে আমরা ফিডব্যাক ফর্ম পাঠিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা ফিডব্যাক ফর্ম ফিল আপ করে আপনারা সার্টিফিকেট কালেকশন করেন। আবার পুনরায় অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং পরবর্তী আমরা প্রোগ্রামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি। আশা করি আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা পরবর্তী প্রোগ্রাম রেখেছি মিউজিয়াম আর্কাইভস এবং আর্কিটেকচারের উপর। আপনাদের জানিয়ে দেব বহু রকম সমস্যা আপনারা জানেন, ইন্টারনেট প্রবলেম থেকে শুরু করে কমিউনিকেশন প্রবলেম আমাদের প্রতিপদে ব্যাহত করছে। আমি যেটা আগেই উল্লেখ করেছিলাম যে সত্যি এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি যা দিয়ে এই আমরা যতই বলি না কেন ই সার্ভিসের মাধ্যমে বা ই কমিউনিকেশনের মাধ্যমে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করা যায় না। তবে একটা প্রচেষ্টা, যে প্রচেষ্টার আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার নমস্কার জানাচ্ছি। আজকের দিনে শেষ করি। সার্টিফিকেটটা আপনারা আপনাদের মেল থেকে ডাউনলোড করবেন, ফিডব্যাক ফর্মটা ফিল আপ করে আমরা লিংক পাঠিয়ে দিই। ওকে, থ্যাংক ইউ। উই মিট अगेन।